حضور شمس العارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 142ویں عرس مبارک کی اس سال کی پہلی عرس میں حضور غنی نواز سیدی و مولائی حضرت خواجہ محمد ضیاء الحق سیالی حمیدی کا صدارت میں یہ بابرکت تقریب منعقد ہوئی تو حضور بندہ نواز کا حکم ہوا کہ حضور امیر شریعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ریاض میں چند کلمات و محبت عرض کیے گئے۔ حضرت عظیم اللہ آستانہ عالیہ مقدسہ سیال شریف وہ عظمت نشان دربار ہے اور عظمت نشان آستان ہے جس کی عظمتوں، جس کی رفعتوں اور جس کی شانوں کی ضمانت حضرت خضر علیہ السلام حجرہ خاص میں حضور شمس العارفین سے ملاقات کرنے کے بعد عطا فرما چکے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام حضور شمس العارفین کو بشارت دے گئے تھے کہ آسمان پر عرش کے وہ فرشتے جو عرش کو تھامے کھڑے ہیں ان کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ اس آستانہ مقدسہ پر جو بھی حاضر ہو اپنا دامن گلاب بھر کے لے آئے۔ حضرت عظیم اللہ حضور شمس العارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1300 ہجری میں وصال فرماتے ہیں اور ان کی مسلک پر اور ان کے مصلح پر حضرت ثانی خواجہ محمد بن سیالی کلمہ افروز ہوتے ہیں۔ 27 سال اس مسلک پہ تشریف فرما کر آپ نے علم و حکمت کے وہ موقع دکھے، آپ نے اخلاق و محبت کے وہ درس دیے اور آپ نے روحانیت اور تزکیہ کے وہ اسلوب عمل کروائے کہ دنیا ان کی مثال دیتی ہے۔ 1909 میں حضرت ثانی خواجہ محمد بن سیالی کے وصال کے بعد اس آسمان جنت نشاں پہ حضرت خواجہ ضیاء الملت الدین خواجہ محمد ضیاء الدین سیالی رحمہ اللہ جلوہ ہوئے۔ بظاہر آپ کی عمر صرف 45 سال ہے لیکن 45 سال کی عمر میں آپ نے آسمان جنت نشان کی عظمتوں کو کس اوج ثریا تک پہنچایا۔ ملک و ملت کے حوالے سے، تحریک خلافت کے حوالے سے حضور ضیاء الملت الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کا اقرار اور اعتراف غیر ہمیشہ کرتے رہے ہیں۔ حضور ضیاء الملت الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینی معاملات میں، مذہبی معاملات میں غیرت و حمیت کی ایک بے نظیر تصویر تھے۔ حضرت خواجہ ضیاء الدین سیالی رحمہ اللہ کے وصال کے بعد آستان جنت نشان کی خدمت کی سعادت امر الملت الدین حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی۔ آپ کی عظمتوں اور رفعتوں کو سلام پیش کرنے کے لیے یہ ایک جملہ ہی کافی ہے کہ آپ کے استاد گرامی علامہ معین الدین اجمیری اجمیر شریف کا پرنور ماحول چھوڑ کر اور اجمیر شریف کا سلطنت و سلطنت سے معمور ماحول چھوڑ کر بستی سیال شریف میں آ جاتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں آپ اتنا مشاہدہ چھوڑ کر، اتنی عظمت والی درگاہ چھوڑ کر، اتنے مقام و مرتبہ والے ماحول کو چھوڑ کر دور دراز اس بستی میں کیسے آ گئے؟ استاد گرامی نے کہا اصل بات یہ ہے جس ہستی کی خدمت کے لیے میں یہاں حاضر ہوا ہوں اس کی زمین اور اس کے ماتھے میں میں یہ پڑھ رہا ہوں کہ وہ آیتن من آیات اللہ ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت اور پھر زمانے نے ان نشانیوں کو، اللہ کی ان نشانیوں کو پورے چوبن کے ساتھ ساری کائنات کو خیرات عطا فرماتے ہوئے دیکھا۔ کون سا معاملہ ہے، کون سی چیز ہے، کون سا شعبہ ہے جس میں حضور شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت الدین حضرت خواجہ قمر الدین سیالی نے اپنی خدمات سے اس شعبے کو منور نہیں فرمایا۔ 1400 ہجری میں یہ قمر بھی اس طرح سے روشن ہوا۔ حضرت خواجہ محمد حمید الدین سیالی محبت والے جنہیں امیر شریعت کہتے ہیں، پیار والے جنہیں حمید ملت کہتے ہیں، اللہ اکبر 40 سال کے قریب آستان جنت نشان کی مسجد پہ بیٹھ کے اللہ کی محبت کی خیال تقسیم کرتے رہے، لوگوں کے سینوں کو رسول اللہ کی محبت کا مدینہ بناتے رہے۔ آنے والوں کی دستگیری، آنے والوں کی ہمدردی، آنے والوں کی خیرخواہی، آپ کی مثال دنیا
आस्थान शरीफ का इंतजाम देखो, इदारे और दारुल-उलूम का इंतजाम देखो, लंगर शरीफ का इंतजाम देखो, पूरे पाकिस्तान में इसकी कोई मिसाल नहीं है कि आसमान जन्नत निशान पर हर रोज 2 मरतबा लाउड स्पीकर से ऐलान होता है कि लंगर तैयार है, सामने वाले आके उस फैज को हासिल कर दे। कि वो अज़मतें हैं, कि वो रिफ़ातें हैं, कि वो शानें हैं जो हबीब मिल्लत दुनिया वालों को अता फरमा है। और गैरत दीनी वो आपकी फितरत में, आपकी रग-रग में और आपकी नस-नस में ऐसा चमकता था जो आपको विरासत में मिला था। हज़रत इस्लाम 1986 में इत्तेहाद अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस मीनारे पाकिस्तान में मुनाकिद करा के आपने बताया कि अहले सुन्नत के हुकूक और अहले सुन्नत का दर्द किस कदर मेरे सीने में मौजूद है। कंज़ुल ईमान पर पाबंदी लगती है तो कोई मोहतमिम, कोई प्रिंसिपल, कोई नाज़िम आला, कोई इदारा तहरीक लेके नहीं चलता। कंज़ुल ईमान पर सऊदी अरब में जब पाबंदी लगती है, हुज़ूर अमीर शरीयत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी सारी ताकतें और अपनी सारी तवानाइयाँ इस्तेमाल फरमाते हैं और चंद महीनों में हुकूमत सऊदीया को ये अंदाज़ा हो जाता है कि अगर ये पाबंदी लगी रहती है तो उसके नुकसान और उसका खसारा सारी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। हुकूमत सऊदीया उस पाबंदी को उठा लेती है। हज़रत इस्लाम खत्मे नबूवत के हवाले से इस मुल्क में कुछ लोगों ने गद्दारी का सोचा। उस वक्त हुज़ूर अमीर शरीयत ने जिस मेहनत से और जिस रियासत से और जिस मुशक्कत से खत्मे नबूवत की अज़मतों को बहा दिया, वो तो किस्सा आइंदा नहीं है, चंद साल 2 सालों की बात है। एक लम्हा दोस्तों के ज़हनों में मौजूद है। और हुज़ूर अमीर शरीयत बीमारी की हालत में पिछले साल जब ये महसूस फरमाते हैं कि मुल्क अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान में कुछ लोग जो बज़ाहिर सुन्नी कहलाते हैं, बज़ाहिर पीर फकीर कहलाते हैं, लेकिन बबातिन वो ऐसे अंदाज़ इख्तियार कर रहे हैं, ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे दीगर फ़िरके वालों को, बातिल लोगों को इस फ़िरके के हवाले से कुछ ऐसा मवाद मिल रहा है और इस फ़िरके के हवाले से कुछ ऐसे मसाइल पैदा हो रहे हैं जिसमें राफ़िज़ियत और शरीयत की जड़ें मज़बूत हो जाएंगी। हुज़ूर अमीर शरीयत ने कमाल तदबीर का मुज़ाहरा फरमाते हुए और कमाल हिकमत और फ़िरासत का इज़हार फरमाते हुए मुल्क पाकिस्तान के जज्जे मशाइख को इकट्ठा किया और उनके सामने एलानिया पढ़ाया कि हम इस फ़िक्र के हामिल हैं जो हज़रत शाह सुलैमान की थी, जो हुज़ूर क़िबला आलम की थी, जो हज़रत फ़ख्र पाक की थी, जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की थी, जो हज़रत बाबा फरीद की थी, जो हज़रत बख्तियार काकी की थी, जो हज़रत ख्वाजा अजमेर की थी, जो हज़रत हसन बसरी की थी और जो हज़रत मौला अली की थी। उस एलानिया अल्लाह की बड़ी तफसील के साथ अहले सुन्नत व जमात की नुमाइंदगी फरमाई और अपने आस्थाने और इस मुक़द्दस महान जगह पर तारुफ करा दिया कि इस मसलक पे जो बैठा होता है वो खत्मे नबूवत का पहरेदार है, नामूसे रिसालत का निभाना है, आले पाक की मोहब्बतों का भी अमीन है और सहारा इकराम की अज़मतों का भी आसरा है। हुज़ूर अमीर शरीयत ने अपनी बीमारी के ज़माने में इतना बड़ा किरदार अदा किया और अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर अमीर शरीयत अपनी जगह पे जो हस्ती हमें अता फरमा के गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और सुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह, वो सारी अज़मतें, वो सारी रिफ़ातें, वो सारी शानें, वो सारे रूहानी कमालात, वो सारे अखलाक, वो सारी अखलाक जो एक कामिल मुकम्मल साहिब सज्जादा में और वारिस से निस्बत शमस में होने चाहिए, वो पूरी अज़मतों के साथ हम आपके वजूद बावजूद में देख रहे हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में इल्तिजा है, अल्लाह करीम इस आस्था के निशान को और अज़मत अता फरमाए और जहाँ से तक़सीम होने वाली ख़याल उम्मत के हर फर्द तक पहुँचने लगे। इलाही ताबा आस्था में याद रहे, इलाही